કાજલ બુલેટિન ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે અને હું છું આપની સાથે સાદિક કાજલવાલા। દર્શક મિત્રો, આવનાર દિવસોમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ આવી રહી છે, ત્યારે હવે ધીરે ધીરે રાજનૈતિક પાર્ટીઓ સક્રિય થઈ રહી છે। ત્યારે વડોદરા શહેરના નવાયાર્ડ રોશનનગર ખાતે ઓલ ઇન્ડિયા મજલિસે ઇત્તેહાદુલ મુસ્લિમીનનો વડોદરા શહેર પ્રમુખ પદનો પદગ્રહણ સમારોહ તથા જનસભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। કાર્યક્રમમાં ગુજરાત પ્રદેશ ઓલ ઇન્ડિયા મજલિસે ઇત્તેહાદુલ મુસ્લિમીનના પ્રદેશ અધ્યક્ષ સાબિર કાબલીવાલા તથા ગુજરાત પ્રદેશ ઓલ ઇન્ડિયા મજલિસે ઇત્તેહાદુલ મુસ્લિમીનના પ્રદેશ ઉપપ્રમુખ શાહિદ મંસૂરી સહિત પાર્ટીના હોદ્દેદારો અગ્રણીઓ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। પ્રદેશ પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ દ્વારા કોંગ્રેસ તથા ભાજપ ઉપર આકરા પ્રહારો કરવામાં આવ્યા હતા અને કાર્યક્રમ દરમિયાન વડોદરાના AIMIMના પ્રમુખ તરીકે MSUમાં યુવા નેતા તરીકે રહેલ એવા જુબેર પઠાણને નિમણૂક પત્ર આપી શહેર પ્રમુખની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી। वडोदरा सादिक काजलवाला खास रिपोर्ट। कांग्रेस बीजेपी आप पार्टी जितनी भी आती है सब आरएसएस से आता है, एक ही जगह से आती है। एजेंडा उनका होता है और उनका एजेंडा है कि दलित मुस्लिम आदिवासी और लघुमती को सबको खत्म करो, और अपनी पार्टी एक ही है कि सबको एक करो, एक करके हम लोग सबको एक करेंगे। आज कांग्रेस बीजेपी इंसानों की लाशों पर राज करके सरकार बनाकर बैठे, ऐसी जनता पर लालच है। ये सोच अपनी पार्टी की नहीं है। अपनी पार्टी जो है साफ सुथरी पार्टी है, सभी हिंदू मुस्लिम को सबको साथ में लेकर चलती है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर सभी कौम को साथ में रखकर जीता कर लाए। वही आज गुजरात के अंदर जो माहौल खराब करा है हिंदू मुसलमान का, तो इंशाल्लाह अपनी पार्टी जो आएगी MIM आएगी तो हम सबको एक करेंगे, एक मंच पर लाएंगे, देश को आबाद करेंगे। ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये जो सत्ता पर बैठे ये सब RSS के अंग्रेजों का खबरी है। जब 1818 के अंदर अपने अंग्रेज के सामने लड़ रहे थे तो ये लोग सब अंग्रेज के खबरी थे। आज वो खबरी सत्ता पर आकर बैठ गए और देश को लूट रहे। इससे अच्छा अंग्रेज लोग हैं, जो भी बसाया हुआ था सब इंश्योरेंस कंपनी, एयरपोर्ट, ये वो सब बेच दिए और बेच रहे। अपना नेता कुछ नहीं है। अपना नेता कौन इधर तो ढूंढते फिरते। आज अपना नेता अपने सामने है जो अपने लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहा है। आज उसको स्वीकार नहीं दिया, नहीं उसको बी टीम बनाकर बैठे। आज आप देखो अपनी पार्टी को बी टीम बोलते हैं। वो लोग ने महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर एक जगह पर वो लोग ने ये मेयर अपने बनाया, अपना वॉल बनाया। तो इन पर क्या विश्वास किया जाए? अपना होता है, अपनी पार्टी अपना वोट, अपना नेता अपना वोट। अपनी पार्टी को थाम लो, पार्टी को मजबूत करो। और आने वाले समय बहुत खराब है, आने वाला समय बहुत खराब है। इसके पहले एक हो जाओ, एक होकर मजबूत हो जाओ। बाद में चुनाव का चिन्ह उन्होंने दिया था, ख्वाजा साहब ने नहीं दिया था। और अगर ख्वाजा साहब ने अगर चुनाव का चिन्ह दिया है तो बताओ उन लोगों को, वो पार्टी को बताओ जो ख्वाजा साहब के नाम से 70 सालों से हमारे वोट लेती है। आज 21 फरवरी के दिन अजमेर की कोर्ट के अंदर अर्जी को एक्सेप्ट करके पहली सुनावनी है वहां पे, और वहां पर लोग जाए और लड़के दिखाए ख्वाजा साहब के लिए, तब हम मानेंगे। क्योंकि ये लोग यकीन मानिए, जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खुले मंच से कहते हैं कि यकीन मानिए हमारी चार पीढ़ी बदल गई, हमारी चार पीढ़ी बदल गई। यकीन मानिए कि ये कांग्रेस वाले लोगों को मैं बहुत नजदीक से जानता हूं, बहुत नजदीक से जानता हूं। ये लोग धोखेबाज है, मक्कार है ये लोग, क्योंकि ये लोगों ने 70 सालों से हमारे साथ धोखे के सिवा कुछ नहीं किया। और अल्लाह ने पर्दा दिया है, कुरान शरीफ घरों में जो इंसान में है अल्लाह ने पर्दा दिया है। और तीसरा पर्दा इस्लाम की शहजादियों अल्लाह ने आपको दिया है, मतलब आपका मर्तबा बहुत बड़ा है। यह आप लोगों का मर्तबा है और आप लोगों का मुकाम है।
વડોદરા શહેરમાં આવ્યા હતા, રોશનગઢ ખાતે આવ્યા છો, શું કહેશો? આગામી ચૂંટણી છે સ્થાનિક સ્વરાજની, શું કહેવું? આજે બરોડા શહેરમાં અમે આવ્યા, અમારી પાર્ટીનો વ્યાપ વધારવા માટે અહીંયા આવ્યા છીએ ને આજે અહીંયા જુબેર ખાન પઠાણને અમે અહીંના વડોદરા શહેર પ્રમુખ બનાવ્યા અમે આજે, અને એમને એક જવાબદારી બરોડાની સોંપી છે અને અમે આશા રાખીએ છીએ કે બરોડાવાસી અહીંયા ઓછામાં ઓછી એક પેનલ મતલબ 4 માણસને કમસે ચૂંટાઈ દે મોકલાવશે એ અમે આશા રાખીએ છીએ. ખાસ કરીને વોર્ડ નંબર 1માં 4 કાઉન્સિલર કોંગ્રેસના જ છે અને અહીંથી જ સૌથી વધારે વોટ કોંગ્રેસને મળતા હતા. હવે કઈ રણનીતિ રહેશે? રણનીતિ એ છે કે હવે જો બધાનું માઇન્ડ ચેન્જ થયું છે. કોંગ્રેસનું ધોવાણ છે ને કોંગ્રેસનો સફાયો છે ને અહીંયા આવનારા સમયની અંદર અહીંયા જે 4 કોંગ્રેસી છે ને 4 સીટ અમારી સીટ હશે. 19 વોર્ડ છે, 19 વોર્ડમાં લડાવવાના છો? નહીં, જ્યાં જ્યાં લાગશે અમે જીતી શકીએ ત્યાં લડાવીશું. એવું નહીં કે બધે લડાઈ લેવાને, જ્યાંથી જીતી શકે ત્યાં લડાવવાના. અમે લડાવવાના છીએ આખા ગુજરાતમાં, પણ જ્યાં બી જેટલી બી 1 પેનલ નીકળે 2 પેનલ નીકળે અમે કોશિશ પૂરી કરીશું. અમે ઓકે, તો હમણાં ઉમેદવાર અહીંયા જુબેર ખાન પઠાણ કરે ના, હજી જુબેરભાઈ નક્કી કરશે, સાહિદભાઈ નક્કી કરશે. અહીંથી અહીંના પરપારી સાહિદભાઈ છે અને જે ઉમેદવાર જે બી આવશે એ આ લોકો અહીંયા નક્કી કરશે. વડોદરાની જનતાને શું મેસેજ આપો? વડોદરાની જનતાને એક મેસેજ આપીશ કે બરોડા એક ટાઈમ હતું, એકદમ શાંતિ હતી, અહીંયા એકતા હતી, બધા મળીને રહેતા હતા. અને અમે આવનારા સમયની અંદર અમારી જો પાર્ટી અહીંયા જો સર કરશે તો અમે કોમી એકતાનું વાતાવરણ બનાવીશું અને બધા હળીમળીને તહેવાર બનાવીએ એવો અમે એક વાતાવરણ બનાવવા ઈચ્છીએ છીએ. ઓકે, ભાઈ એમએસ યુનિવર્સિટીની રાજનીતિ ત્યાંથી લઈને વોર્ડમાં રાજનીતિ, શું કહેશો? હવે આવનારું ઇલેક્શન છે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં, આજે એક મિટિંગ થઈ છે, પ્રમુખ પણ જાહેર કરાયા છે, શું કહેવું? જો તમે બધા જાણો જ છો કે યુનિવર્સિટીમાં આપણે લડતા હતા એ વિદ્યાર્થીઓ માટે કોઈ કોમના ટાર્ગેટ કરીને કે હિન્દુ છે મુસ્લિમ છે એવું બધું આપણે નહીં જોતા હતા, કેમ કે જે યુનિવર્સિટી હતી એ મંદિર કહેવાય છે વિદ્યાનું. તો આપણે જે મદદ યુનિવર્સિટીમાં કરી એના પછી આપણે કાઉન્સિલર ના ઇલેક્શન પણ લડી ચૂક્યા છે 1 નંબર વોર્ડથી અને ખાસા સપોર્ટ પણ મળ્યા હતા. અને હવે જે ડિસિઝન લીધા છે મેં એ બહુ સોચીને વિચારીને લીધા છે, કેમ કે આ બરોડા વિસ્તારમાં 1 નંબર વોર્ડ છે અને અમુક 6 નંબર વોર્ડ છે, 7 નંબર વોર્ડ છે અને 9-10 વોર્ડ છે, 8 નંબર વોર્ડ છે. એમાં આપણે એક રણનીતિ બનાવીને અમે લોકો એક પેનલ ઊભી કરીશું અને અમારા કેન્ડિડેટોને ઉતારવાના છે. સૌથી વધારે અહીંથી આજ તમારા મત વિસ્તારમાંથી, તમારા એરિયામાંથી સૌથી વધુ મત કોંગ્રેસને જતા. હવે શું? જો હું ઇલેક્શન ગયા વર્ષે લડ્યા હતા ત્યારે પણ કોંગ્રેસને મત ગયા હતા. હવે હું ખાતરી આપું છું ને વિસ્તારમાં જે પણ મતદારો છે એ MIM ને વોટ કરશે અને MIM ના કેન્ડિડેટો જીતાઈને આવશે આ વર્ષે. શું કહેશો? આજે રોશનગઢ ખાતે આવ્યા હતા, એક મિટિંગનું અરેન્જમેન્ટ કરેલું, પ્રમુખ તરીકે જુબેરભાઈને ડિક્લેર કર્યા. આજે તારીખ 7/2/2026 દિવસે વડોદરાના નવાયાર્ડ વિસ્તારની અંદર મજલિસ ઇત્તેહાદુલ મુસ્લિમીન પાર્ટીની એક જનસભા થઈ. જનસભાની અંદર હજારોની તાદાદની અંદર લોકો આવ્યા અને હજારોની તાદાદની અંદર નવા જોડાયા પણ. મજલિસ ઇત્તેહાદુલ મુસ્લિમીન પાર્ટી આવનારા જે ચૂંટણી આવી રહી છે એ ચૂંટણીને ધ્યાનમાં લઈને વડોદરાની અંદર કોર્પોરેશનની ચૂંટણી લડવાની છે અને વડોદરાના હાલમાં જે નિયુક્ત કરેલા જુબેર ખાન પઠાણ છે એમની અધ્યક્ષતાની અંદર મોટાભાગના જે વોર્ડની અંદર જીતાય એવી પરિસ્થિતિઓની અંદર અમે ચૂંટણી લડાવવાના છે. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें